Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولا يضيق رسول الله يا محبي إذ الكريم تجلى باسم منتقمين. وإن من نورك الدنيا وقوتها ومن علومك علم اللوح والقلم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والبر والكرم. واغفر لنا يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. قل لها وفي الكلام واشفعي للمسلمين واحمهما بين الحرام الفساد المفسدين. يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي خير الانام وبأم المؤمنين. لا خلوفك السلام مسلمين مسلمين وله به اختصام رب آتنا بنا نصفات المتقين إذ ينادون ادخلها بسلام آمنين. يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام والصلاة الله دواما تطول على الأمين وعلى آل الكرام وصحبه والتابعين. عليك يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمون وعدمية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن شيخنا معلمنا في الدين ومعلم هذا الكتاب إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya fa'alan awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به وببركة عمره وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد. Maka berdasarkan atas pendapat yang pertama, maka barang yang dipegang sama seperti barang yang dipegang dengan jual beli yang fasid, yang rusak. Bahasan kita kemarin bahwa dalam melakukan akad jual beli, harus adanya sigot berupa ijab dan qabul. Ya. Mau beli sesuatu ada ijab dan qabul. Ijab menyatakan adanya jual dan qabul menyatakan adanya beli. Itu. Hal ini Nabi katakan innamal bai'u antaradin. Bahwa jual beli itu didasari ada keridoan. Si fulan menjual, si fulan membayar.
keduanya ada keridoan. Ya. Kalau jual beli atas dasar tidak ada kerelaan, keridoan, maka jual beli itu rusak. Karena ada yang dirugikan antara yang satu dengan yang lain. Ada dirugikan. Makanya ketika ada saling kerelaan dan keridoan, maka di situ tidak ada unsur yang dirugikan antara si penjual dan si pembeli. Bentuk ridho ini tidak akan tampak, susah diukur keridoan seseorang kecuali dengan ucapan. Kecuali dengan ucapan, saya jual, saya beli. Artinya si penjual menjual barangnya, si pembeli membayar barang. Dari situlah keridoan sudah jelas. Beda dengan istilah, kita punya barang, si fulan punya duit, langsung ngambil aja itu barang. Kita kaget, loh kok lu ngambil punya gua? Gitu. Ya, kan punya gua. Itu sudah terbesit di hatinya, ada ketidaksukaan, ada ketidakredoan, ada ketidakrelaan ketika barangnya itu diambil. Tapi kalau dinyatakan bahwa ane beli barang ente, oh ente mau ngebeli, gitu, ya. Coba aja, kita lah baru beli cincin, cincin kita cakep, orang pada ini, gitu ya. Tangan kita ditarik aja, dicopotin, kantongin, gitu. Oh, kita kaget yang punya, kok lu ngambil banyak gua, gitu. Nggak jelas, nggak jelas. Tapi kalau dinyebutin dengan kata-kata, gua beli cincin lu, gitu. Gua beli cincin lu. Lu mau ngebayarin cincin gua? Iya. Ya udah 10 juta dah. Oke, terima. Ane beli cincin ente. Itu namanya jelas. Keredoan itu jelas dengan adanya ucapan. Baru nyata. Oh iya. Nah itu gitu. Paham tuh ya. Maka butuhnya ada kejelasan dalam ucapan, sigot, ijab, dan qabul. Kalau nggak ada ijab dan qabul, maka barang yang ada di kita diambil oleh orang lain itu nggak ada keredoan. Itu bisa fasad, bisa rusak. Dalam permasalahan ini, maka setiap akad jual beli harus ada sigot, ijab, dan qabul yang terucap dari penjual dan pembeli. Kalau tidak terucap bagaimana? Maka ada pengecualian. Ya. Maka ada pengecualian. Ada permasalahan. Apa permasalahannya? Falayan akidu bil mu'aqati. Kalau menjual barang yang sifatnya ya digunakan dalam bentuk memberi dan mengasih. Yang satu ngasih, yang satu ngasih. Mu'atoh. Mu'atoh. Ya. Pada jenis barang-barang yang tidak memiliki nilai harga yang tinggi. Mu'atoh. Roti.
Roti dimiliki dengan cara mu'athah, bukan cara beli membeli. Maka nggak pakai ucapan jadi. Nggak pakai ucapan. Jadi pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan kalau yang mu'athah itu nggak jadi akadnya. Pada jenis barang yang nilai harganya tidak tinggi, itu nggak jadi kalau nggak diucapin. Kerupuk, pengen ngambil aja. Gitu ya, pengen ngambil aja di warung. Gitu ya. Nah, yang punya warung mah udah ngerti. Oh sedih ya. Gitu ya. Ya, gitu doang. Itu namanya mu'athah. Mu'athah. Menurut pendapat yang pertama, kalau nggak diucap, nggak jadi itu jual beli. Nggak jadi. Kenapa nggak diucap? Ya. Yang punya warung boleh ngomel. Tunggu dulu. Kenapa? Sini dulu, sini. Ini gue beli ini. Ya dah, saya terima. Baru jelas. Oh lu mau ngebeli, kira mau ngambil. Tuh, ya kan duitnya udah ada. Ya gue cuma pengen tahu aja ucapannya. Harus diucap. Pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat yang kedua dikatakan jadi, pendapat yang kedua, hal barang-barang yang nilai harganya tidak bertinggi-tinggi, kalau dengan cara begitu aja jadi udah. Kerupuk ya, ambil. Jadi itu gitu doang. Mu'athah. Dia pasti rela. Kenapa? Ada duitnya. Yang nggak rela kalau nggak ada duitnya. Tuh. Kerupuk nih, ya emang tahu itu kerupuk. Gitu ya. Itu. Kan biasa gitu di warung. Bang, kerupuk bang. Satu. Nih. Emang harganya udah tahu 2.000, kita kasih. Itu jadi. Pendapat yang pertama mengatakan nggak jadi. Pendapat yang kedua mengatakan jadi. Maka hal ini pada bacaan yang kita baca fa'alal awali, maka pendapat yang pertama yang menganggap mu'athah itu tidak jadi sama seperti barang yang dipegang yang dalam keadaan rusak, maka nggak jadi. Sama seperti jual beli yang rusak. Kalau jual beli yang rusak berarti nggak jadi itu jual belinya. Akadnya nggak jadi. Di ahkamid dunia, rusak di dalam hukum-hukum dunia. Itu rusaknya, akad yang rusak itu hanya berlaku pada hukum dunia. Wa amma fil akhirati fala mutalabata biha. Adapun di akhirat pada akad-akad yang rusak maka tidak ada tuntutan. Itu cuma perkara dunia doang. Di akhirat mah nggak dituntut kalau jual belinya rusak. Jual belinya rusak itu nggak dituntut. Akadnya rusak. Kok ente main ngambil-ngambil aja nggak pakai akad jual beli? Gitu ya. Kan syarat. Gitu. Oh iya emang syarat. Itu hanya dalam hukum dunia. Kalau hukum akhirat, kalau rusak nggak ada tuntutan antara yang satu dengan yang lain. Nggak ada tuntutan. Artinya bila akadnya rusak, dia beli barang. Dia beli barang. Penjual mah kagak nipu. Mah kagak tahu dia penjual. Dia beli HP. Beli. Nah, dia pembeli, ya bayar. Tapi kan akadnya rusak, cuman begitu doang, nggak ada
ijab dan qabul. Akadnya rusak. Kalau akadnya rusak bagaimana nanti? Ketika ada sesuatu yang rusak pada barang itu, maka dia boleh tidak menuntut sesuatu apapun ketika ada kekurangan dan kerusakan. Dan dia tidak disiksa di akhirat. Ketika dia baru beli HP, oh, HP-nya mah cepet banget matinya nih. Tuh ya. Si penjual nggak nipu. Yang jadi disiksa kalau dia nipu, ngebohong. Dia nggak nipu. Jadi apa adanya yang barang second namanya. Kalau udah rusak apa-apa ya ngakumin aja. Bener. Ternyata rusak. Ya mati. Nah, ya. Ini dibilang barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi di kwitansinya. Ya. Dia ceritanya mau komplain. Tuh. Nah, itu karena akadnya sudah rusak, maka dalam hal ini wah, gue ditipu nih. Oh nggak nipu, saya nggak nipu, kan saya apa adanya. Saya apa adanya. Gitu. Barang second ya begitu, maklum aja kalau ada yang rusak, ada yang kurang-kurang. Itu di akhirat nggak dituntut. Andai kata dia tetap ini juga, waduh maaf aja, duitnya udah kepake, udah habis. Tuh. Jadi gimana dong nih? Ya, servis. Udah begitu tuh. Itu memang kesalahan Anda. Anda beli nggak teliti. Nah, itu di akhirat nggak dituntut. Kenapa? Karena nggak ada menipu, unsur menipu. Cuman akadnya saja rusak. Itu permasalahannya di situ. Wa yajri khilafuha fi sa'iril uqudi. Maka berlakulah perbedaan mu'attah pada sekalian akad. Ya. Jadi berlaku tuh berbedanya pada akad gadai, syirkah, menyewa itu berlaku sama juga mu'attah pun begitu juga. Wa suratuha an yattafiqa ala samanin wa musammanin. Gambarannya seperti apa sih mu'attah itu? Bahwa keduanya sepakat, penjual dan pembeli, dari sisi hatinya terima atas uang dan barangnya. Dia sepakat. Wa illam yujad labzun min wahdi, walaupun nggak ada ucapan sama sekali. Tuh ya. Dia sepakat tuh, kerupuk ya. Ya, nggak ada ucapan. Tapi sesuai harga kerupuk 2.000, duitnya 2.000, nggak ada masalah di situ. Jadi meskipun nggak ada ucapan, itu mu'attah begitu. Walau qala mutawassitun lil ba'i, seandainya berkata orang yang tengah-tengah kepada penjual, bi'tu, aku jual. Faqala na'am, ya. Au ya. Wa qala lil mushtari, dan dia berkata kepada pembeli, ishtaraitu, aku beli. Faqala na'am, dia kata na'am, sahha, maka sah. Jadi andai kata di tengah-tengah dia berkata kepada penjual, ya, bi'tu, aku jual. Maka dijawab iya. Aku beli. Maka dijawab iya. Maka itu sah jual belinya. Andai kata di tengah-tengah dia mengatakan seperti itu, maka jadi dan sah jual beli. Wa yasihu aidan min na'am minhuma. Sah juga kalau ucapannya na'am. Saya beli ya. Ya. Oh jadi. Saya jual ya. Ya. Dengan kata-kata ya, itu akadnya sudah jadi. Maka yang bagus, lebih selamatnya kita kalau melakukan jual beli, ucapin kata-kata saya beli. Yang ngerti saya beli. Yang ngerti saya jual.
Nah, nanti yang satu mengatakan iya, iya, dijawab. Iya, iya. Tuh. Hah? Ya kita, saya jual. Nah, lagu kali. Hah? Iya, mungkin ini kurang dengar. Mungkin ini kurang dengar. Tapi andai kata dia nggak ngucapin, itu nggak masalah juga. Karena itu hanya dalam urusan dunia. Urusan dunia. Tapi bagusnya ucap. Ya, saya beli, saya jual. Atau dia, ya. Jadi ada isyarat yang menunjukkan bahwa dia sepakat antara itu. Li jawabi qaulil mushtari bi'tu wal ba'i ishtaritu. Untuk jawaban orang yang membeli bi'tu dan penjual ishtaritu. Jadi na'am iya itu jawaban. Apakah itu penjual ataupun membeli bisa mengatakan jawab. Iya, iya jadi. Walau kurina bil ijabi awil qabuli harfu istiqbalin ka abi uka lam yasih. Kalau disertakan ijab qabul dengan huruf istiqbal, ka abi uka akan aku jual kepada kau lam yasih maka tidak sah. Jadi dalam jual beli itu kalau pakai bahasa Arab harus menggunakan fi'il madhi. Ya, tidak boleh pakai fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari maknanya istiqbal. Saya akan jual. Itu nggak jadi. Belum terjadi baru akan. Tapi saya jual. Pasti saat ini dia jual. Qala syekhuna berkata guru kami wa yazharu annau yughtafaru min al-ami nahwa fathi ta'il mutakallim. Berkata guru kami, nampaklah dimaaf orang yang awam yang tidak ngerti bahasa Arab, dia suka memfathahkan taknya. Penjual ya istaraitu, pembeli istaraitu, penjual bi'tu. Dia ganti bi'ta. Andai kata dia nggak ngerti pakai bahasa Arab itu tidak masalah. Ya, nggak masalah kalau dengan ucapan kata-kata bi'ta. Salah ucapan. Dengan harusnya bi'tuka, ku jual kepada engkau. Dijawab bi'ta. Itu nggak masalah. Ini kalau pakai bahasa Arab. Wa syartu sihhatil ijabi wal qabuli kaunuhuma bila faslin. Syarat sah ijab qabul keadaannya tanpa fasal. Syarat sah ijab qabul nggak boleh ada pemisah. Saya jual, saya beli. Saya jual, dipisah jaraknya. Saya jual ya, ini berapa nih? Ini berapa tuh? Itu udah pemisah. Nggak boleh. Harusnya saya jual, saya beli. Atau iya, saya terima. Jadi. Kalau pakai pemisah tuh nggak jadi. Ulang lagi akadnya. Ulang. Nah, ini kata, oh ini sekian, nah baru udah ini jadi ada. Saya jual. Ya, saya beli. Itu ada ijabnya. Bisukutin tawilin dengan diam yang lama, yaqa'u bainahuma yang ada di antara keduanya. Diam aja. Saya jual, dia diam aja. Masih ngeliat. Dia masih ngeliat dia tuh diam aja nggak ngucap. Nah, itu ada pemisah. Ulangin lagi. Kalau perlu tepat, saya jual ya. Nah. Oh iya, baru ngeh dia. Bikhilafil yasiri, kecuali kalau sedikit. Kalau diamnya sebentar. Wala takhalluli lafzin wa in qala ajnabiyyin, dan tidak boleh terselang ucapan yang lain. Kayak tadi tuh,
lagi saya jual. Dia nanya ini, itu ucapan yang lain. Ini berapa nih ini? Nah, itu namanya terselang. Anil akdi dari akad. Bi an lam yakun min muqtadahu wala min masalihi. Di mana ucapan itu tidak ada kaitannya dengan ijab tersebut. Nggak ada kaitannya. Itu nggak jadi itu. Wa yushtaratu aidan an yatawafaqa maknan la lafzon. Disyaratkan juga ada kesesuaian secara makna. Tidak harus secara lafaz. Harus ada kesesuaian. Ya. Kalau dia jual mengatakannya 1.000, ya sudah kasih 1.000. Jangan beda. Kalau qala bi'tuka bi alfin, aku jual kepadamu barang ini dengan 1.000 rupiah. Fazada au naqasa, maka dia tambahkan atau dia kurangkan. Au bi alfin halatan, atau 1.000 tapi kontan, fa'ajalin, lalu dia tempoin, au aksihi, atau sebaliknya. Au muajjalatan bisyarin, atau ngutang sebulan nanti. Fazada, lalu dia tambahkan lebih dari sebulan, lam yasiha lil mukhalafati, maka tidak sah. Jadi ucapan itu harus sesuai dengan kenyataan. Kalau dia belinya 1.000, yang ngasihnya 1.000. Kalau belinya 2.000, yang ngasihnya 2.000. Kalau belinya itu ternyata ngutang, kontan, ya jangan ngutang. Gitu, ya. Kalau belinya tuh ngutang bayarnya sebulan, jangan lebih dari sebulan. Kalau nggak sesuai, itu rusak. Kalau rusak, maka diulang lagi akadnya. Diulang lagi. Wabila ta'liqin, dan jangan digantungkan. Fala yasihu ma'ahu, maka tidak sah. Kain mata abi faqad bi'tuka hadza. Contohnya, kalau bapakku mati, aku jual ini kepadamu. Itu namanya pakai kalau. Itu pakai digantungkan, enggak sah. Kalau mati, kalau kagak jadi jual. Kan begitu. Itu enggak sah ucapan. Wala taqitin, enggak boleh juga diwaktukan. Kabi'tuka hadza syahron. Aku jual engkau mobil ini sebulan. Itu nggak bisa namanya diwaktuin. Kalau sudah namanya ngejual selamanya. Kalau sebulan tuh namanya nyewa akadnya, ya. Tuh. Itu bagaimana bentuk ketika akad jual beli harus ada kesesuaian, ya, harus ada berupa ucapan ijab dan qabul. Wa syurita fil aqidin bai'an kana au mushtariyan taklifun. Syarat akad itu baik penjual atau pembeli sudah mukallaf. Fala yasihu aqdu sabiyin wa majnunin. Maka tidak sah akad anak kecil dan orang gila. Akad jual beli pembeli dan penjual harus akadnya orangnya sudah dewasa. Kalau masih kecil belum bisa. Anak kecil kita suruh untuk beli sesuatu, itu belum jadi. Ya. Anak kecil kita suruh untuk beli sesuatu, belum jadi. Nggak sah akadnya. Tolong beli ini ya di warung sono, bocah masih kecil. Beli cabai sekilo, sekecil. Itu nggak jadi akad. Atau ada orang gila. Keluarga kita ada yang gila, kita suruh. Beli ini songi. Itu nggak jadi juga. Harus sudah balik, akil balik. Jadi kalau jual beli sesuatu jangan nyuruh anak kecil, akadnya belum sah. Kadang orang bikin beranggapan biar apa-apa ngedidik biar belajar. Gitu, biar belajar. Iya, tapi
Permasalahannya akadnya harus sudah dewasa. Kalau yang masih kecil belum bisa, belum balik. Tuh, ya. Tapi kalau pada pendapat yang mengatakan barang-barang yang nilainya rendah itu mu'athah, itu nggak jadi masalah. Jadi kalau barang yang kalau buat beli yang kecil-kecil yang murah-murah apa-apa. Tapi kalau buat yang mahal-mahal, beli motor, nyuruh anak kecil beli motor sono lagi sendiri, gitu ya. Kasih uang tuh 5 juta, nah kagak bisa. Ya, belum jadi itu akad. Wa kaza min mukrahin bi ghairi haqqin li adami ridha. Begitu juga orang yang dipaksa dengan tiada hak karena tidak ada keridhaan. Dipaksa beli, dipaksa jual. Lu jual nggak? Kalau enggak gue bunuh nih. Itu nggak jadi itu. Ya, nggak jadi. Harus orang yang akad itu rela dengan sendirinya, bukan karena dipaksa. Ya. Jadi gitu ya masalahnya tentang akad seperti itu. Nah, itu maqala wa islamu litamallukin wallahu a'lam. Bacaannya cuma innal umroh.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal umra wal muddatul mutamadiyatu waz zaman. Kemudian tentang umur, dia adalah masa yang berkepanjangan. Waz zaman, masa dan zaman yang berkepanjangan. Jadi yang namanya umur adalah hitungan masa yang jaraknya cukup panjang. Itu umur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul law sya'allahu ma talautu 'alaikum wa la adrakum bihi faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Bagaimana Allah katakan, katakanlah hai Muhammad, kalau seandainya Allah menghendaki, maka aku tidak akan bacakan ini kepadamu dan aku tidak akan memberitahu ini kepada engkau. Faqad labistu fikum umran min qabli. Sungguh aku telah berdiam sepanjang umurmu dari sebelumnya. Afala ta'qilun. Kata-kata umron, Allah mengatakan begitu. Falaqad labistu fikum umran min qabli. Sungguh aku telah berdiam padamu dalam satu masa yang berkepanjangan. Jadi ketika Allah Ta'ala berkata pada Rasul, di mana bahwa Allah Ta'ala menyatakan, aku ini sudah berada padamu dalam satu masa. Umron. Apa yang dimaksud umron? Fakana zalikal umru arba'ina sanatan min hini maulidi sallallahu ila hini ba'athahullahu rasulan. Yang dimaksud umur di sini adalah di mana itu 40 tahun ketika lahirnya Nabi hingga dibangkitkannya menjadi Rasul. Wa huwa muqimun ma'aqami bi Makkahal Musyarrafah. Dan dia tetap berada bersama kaumnya di Mekah Al-Musyarrafah. Jadi pernyataan kata-kata istilah umur itu adalah masa yang menunjukkan panjang. Ya, masa yang menunjukkan panjang, enggak pendek. Waqad istahsanna an nuqsima muddatal insani hazihil mutatawwilata al mutaba'idata tarafain ila khamsati amarin. Sungguh kami telah menganggap baik di dalam membagi masa manusia yang panjang, yang berjauhan dua sisinya hingga 5 umur. Jadi bahwa manusia itu dalam masa yang panjang dan berjauhan jaraknya itu dibagi menjadi 3 umur, 5 umur. Jadi bentuk-bentuk kejadian manusia itu dibagi menjadi beberapa umur, masa. Ya, makanya proses masuknya air mani, jadilah ya, benih, ya, janin, itu pembentukan terjadi. Sekian minggu, sekian bulan terus terjadi. Itu namanya masa. Itu istilah masa Allah sebutkan umur. Allah sebutkan itu dengan istilah umur. Nah Rasul pun begitu. Allah katakan umur. Jadi Allah sudah berada dalam masa ketika dilahirkan Nabi hingga Rasul diangkat menjadi Rasul. Allah sudah berada di situ ya, dalam satu masa.
yakni umron. Jadi pembahasan kita berbicara tentang umron. Umur itu adalah masa, waktu yang berkepanjangan, ya, yang memiliki sisi yang jauh ketika lahir dan kematian. Disitulah yang jaraknya jauh. Nah, ini dikatakan manusia itu terbagi menjadi 3 umur. Ma'anal insani fi kulli wahidin min hadhihi amari ahwalan wa atwaran. Serta bahwa manusia fi kulli wahid, masing-masing dari umur ini ada hal dan tingkatan. Jadi manusia itu dibagi 5 umur, 5 masa, di mana masing-masing pada umur itu ada hal dan tingkatan. Jadi ketika usia manusia bulan minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat, nah, maka ada tingkatan keadaan masanya tuh. Ada yang mulai punya kelihatan tangannya, terus sampai full jadi. Baru segumpal doang, ada yang baru buletan doang. Tuh ya, sudah ada buletan, ini sudah kelihatan nih. Berarti ini positif nih, ini sudah kelihatan buletan-buletannya. Terus makin besar, makin besar, jadi tuh janin. Udah gitu terus, ya, udah gitu jadi lagi punya mata, gitu, ditiupin rohnya, kakinya terus makin besar. Kayak gitu tuh. Manusia dibagi menjadi 5 masa. Nah, itu dalam 5 masa tuh ada hal dan keadaan tingkatan-tingkatan. Laisat lahu fil umril akhari. Enggak ada umur yang lain. Udah manusia masanya segitu udah. Ya. Walahu fiha nash'atun mukhtalifatun fima ya'lamu wa fima la ya'lamu. Dan dia memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Yang dia tahu dan dia tidak tahu. Ya. Jadi pertumbuhannya itu berbeda-beda. Ya, ada yang dia tahu ataupun dia nggak tahu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nunsyi'ukum fima la ta'lamun. Dan kami akan tumbuhkan engkau di akhirat nanti yang kamu tidak akan ketahui lagi. Ma'anau bi haqiqati allati hiya haqiqatuhu huwa. Wa hiya haqqi laisat hiya ghairuhu. Di mana hakikatnya manusia itu adalah dia juga. Tuh ya, dia juga. Tuh. Bukanlah dia itu orang lain. Ketika manusia berada di dunia, itu nanti ketika masuk akhirat dia juga tuh. Ya, jadi itulah kehidupan manusia. Paling kalau kita lihat tuh jarak kehidupan kita tuh, umur kita di dunia, terus ya, di dunia tuh lagi tidak ada perbedaan sama sekali antara yang satu dengan yang lain. Itu menunjukkan umurnya sampai akhirat tuh. Terus berkepanjangan manusia tersebut. Wa in ikhtalafat bil ahwalu wa ta'aqqabatil atwaru walahu syu'urun bi nafsihi. Meskipun keadaannya berbeda dan tingkatannya itu beriringan, maka di situ ada rasa pada dirinya sendiri. Jadi ketika keadaannya berbeda-beda, tapi di situ di mana manusia itu memiliki tingkatan yang beriring-iringan. Artinya ada kesinambungan, menyambung antara tingkatan. Ketika usia sekian, maka jadi begini terus. Ketika dia sudah meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, oh usianya begini. Keadaannya ketika, itu kalau di alam barzakh, manusia ketika dikubur, itu keadaannya beda lagi. Ada yang, makanya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu dijelasin. Manusia kalau sudah hari kesekian, maka mulailah datang binatang-binatang yang menggigiti. Terus mulailah membengkak, terus mulailah hancur. Tuh gitu. Apalagi kalau orang forensik menjelaskan tuh mengatakan, ini manusia kalau sudah dalam kubur,
kalau udah sebulan itu sudah bengkak besar. Tuh, sudah besar. Ya. Makanya ketika zaman COVID kemarin itu kan tim forensik sudah bisa mendata. Ini gimana ketahanannya ini? Oh, ini ketahanannya manusia yang penting ada perencanaan ingin memindahkan kuburan. Kira-kira jam segini bisa gak dipindahin? Gitu ya, mau dipindahin kuburan lagi zaman COVID. Dihitung dulu kan dulu. Kalau jaraknya sudah masih belum sebulan, itu masih utuh. Gitu ya. Tapi kalau sudah melebihi dari itu sudah hancur. Itu udah sudah menghitung. Artinya itulah kondisi keberadaan tingkatan manusia ketika di dunia masanya begitu, di akhirat orangnya dia juga masanya lain lagi. Wa bima yajri alaihi min khairin wa syarrin wa sawabin wa iqabin, dan berlaku disitulah ada baik, ada buruk, ada pahala, ada siksaan. Ketika berada dalam masa manusia, di situ ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mendapat pahala, ada yang mendapat siksaan. Tuh, ya. Jadi itulah perkembangan bagaimana pertumbuhan manusia diliputi dengan umur, yang artinya dengan masa. Jadi kalau sudah dengan masa begini, dengan umur, maka perjalanan kita macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang enak, ada yang enggak. Itulah namanya dalam hidup. Pasti ada enak, ada enggak. Hidup itu seperti bola. Hidup itu seperti bola. Bola itu bundar. Bola itu ada atas, ada bawah. Dia yang namanya itu pasti juga seperti roda. Ntar kadang di atas, posisi kita berubah, kadang di bawah. Itulah kehidupan manusia. Kayak gitu. Maka kita harus siap menghadapi hidup. Oke? Jangan kita menghadapi hidup keadaan, waduh saya nggak terima, saya nggak terima. Dalam hidup pasti ada perubahan. Nggak selamanya orang kaya jadi kaya. Nggak selamanya orang miskin jadi miskin. Kan Omar lagunya gitu. Ya. Jadi nggak gitu. Tapi ada mengalami perubahan. Kadang orang kaya jadi miskin. Kadang orang miskin jadi kaya. Kadang orang gemuk jadi kurus. Kadang orang kurus jadi gemuk. Itulah masa manusia tidak memiliki satu kesinambungan yang sama terus. Dia akan menghadapi perubahan-perubahan. Di mana kita harus siap dan menerima keadaan seperti itu. Ya. Apalagi tubuh. Makin tua, makin lama, makin tua. Usia makin berubah. Jadi tingkatannya udah beda tuh. Yang tadinya belum berubah, udah sekarang berubah. Tuh, yang tadi masih kencang kulitnya, udah mulai peot. Ini tadi giginya masih utuh, udah mulai berkurang. Itulah umur manusia. Jadi kita harus siap menghadapi keadaan. Ada orang nggak? Ya, saya belum siap untuk tua dulu, belum siap untuk tua dulu. Ya, ada orang melakukan operasi ini, operasi itu. Itu dia namanya nggak siap menerima kehidupan. Kenyataan dalam hidup harus dia terima. Nah, summa qala wa qad khatarana wa hadza ta'lif min muddatin wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu bika min ahwali ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.